Excellent, excellent, fantastic. All right, so welcome everyone. Officially, I'd like to welcome you guys to this lesson. And today we are basically going to focus on speaking. So we are going to discuss about the speaking, the structure of the speaking test of the IELTS test, and also try to do a little bit of practice on it as well. Now, here are a couple of rules that I would recommend that you follow. Of course, it's not a necessity, but if you can, it would be absolutely fantastic. So keep your camera on so that at least, we can see each other. I think that's one. Same thing goes with keeping your microphones off, because what happens is if you have background noise, ambient noise, can get a bit distracting for others. And engage with the lesson, of course. So you can ask me any questions. If you have any queries, questions, issues, you can ask me. Now, if you have, like, the reason I'm saying this is অনেকে এইরকম একটা কনফিউশনে ফেস করে যে স্যারকে জিজ্ঞেস করবো বা ইনস্ট্রাক্টরকে জিজ্ঞেস করবো উনি কি মনে করবে বা ইয়ে করবে। সি আই এম টেলিং ইউ রাইট নাও, যদি আপনি মানে আমি আপনাকে এই বিষয়টা নিয়ে বলছি যে ইফ ইউ আস্ক মি আ গুড কোয়েশ্চেন আইল গিভ ইউ আ সলিড আনসার, ইফ ইউ আস্ক মি আ স্টুপিড কোয়েশ্চেন আইল গিভ ইউ আ স্টুপিড আনসার, বাট আই উইল গিভ ইউ অ্যান আনসার। So ask me a question, I'll give you an answer, right? So no worries there. Also enjoy yourself and have fun. IELTS can get a bit boring. It's a bit boring in general. So I would say it's okay to have fun. And I also try to be, as, let's say, funny during the lessons. Yeah. So let's see. But anyways, let's move forward. So the speaking test. Now, একটা জিনিস I think যেটা আমার personal opinion সেটা হচ্ছে যে whenever you are attempting an exam, the first thing you have to understand is what's going on. Test কিসের ব্যাপারে, কি নিয়ে আপনাকে টেস্ট করা হচ্ছে. That is the first and foremost thing you have to understand to do well in the exam. এটা আপনি যে কোনো এক্সামই নেন না কেন আপনার লাইফে, the first thing you need to understand is what is going on. আপনাকে কিসের উপর টেস্ট করা হচ্ছে, কি নিয়ে টেস্ট করা হচ্ছে. And this is what you'll be testing on. This is what you'll be tested on. So, আপনাকে কিসে check করা হবে? The speaking test is designed to assess a wide range of skills. কি ধরনের skills আপনাকে test করা হবে? Communicate opinions and information on everyday topics. Right? Then can you share your experiences? Can you answer the questions at length? Give a good amount of explanation. Right? Can you use appropriate language? Can you speak at length? Can you justify or analyze or provide examples for your answers or your opinions? Can you analyze, discuss, and speculate about issues, abstract ideas? And make sure that you relax and talk fluently. You need to speak naturally. এবং specifically কিসের ওপর মার্কিং করা হয় এগুলোও আমরা দেখবো একটু, but these are the things that you should keep in mind, কারণ এইগুলোর ওপর আপনাকে জাজমেন্ট, মার্কিং বা মার্কস দেয়া হচ্ছে. So this is very, very, very important to know. In fact, like I said, for each and every single test that you take in your life, যে কোনো টেস্ট যেটা আপনি নেন আপনার লাইফে, এইটা বোঝাটা খুব জরুরি, ঠিক আছে? Now, the other thing I must say before I move on, একটা জিনিস জাস্ট আমি একটু ক্ল্যারিফাই করে দিতে চাই. So you see, I grew up in India, so there are a couple of things that might be a bit different in terms of my speaking and my pronunciation. So কোনো কারণে, কোনো সময়, কোনোভাবে যদি if you have trouble understanding exactly what I'm saying, just let me know. আমি ওইটাকে ক্ল্যারিফাই করে দেব, এনিথিং, ঠিক আছে? এটা ইন্টারনেট ইস্যুর কারণেও হইতে পারে, প্লাস বিকজ উই আর ডুইং দিস রিমোটলি, এই ইস্যুটা যদি হয় জাস্ট লেট মি নো, উই ক্যান সর্ট ইট আউট। রাইট, সো নাও let's look at a few more specific things, that is the format of the speaking test. So আমরা জানি আমাদেরকে কি নিয়ে টেস্টিং করা হবে, আমাদেরকে এখন যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে কিভাবে বা টেস্টের এক্সাক্ট স্ট্রাকচারটা কিরকম. So the speaking test, the IELTS speaking test is basically conducted for 11 to 14 minutes, let's say 15 minutes in general. And nowadays, after COVID, it's being conducted online. মানে আমরা যেভাবে এখন লেসন করতেছি, ঠিক এইভাবে জুমে আপনি এক্সামিনারের সাথে কথা বলবেন, right? For, let's say 15 minutes in general. Now, this is conducted in 3 parts. তিনটা আলাদা আলাদা পার্টে, তিনটা আলাদা আলাদা বিষয়ে আপনাকে কোয়েশ্চেন
করা হবে, ঠিক আছে? So in part 1 কি হচ্ছে, the examiner will introduce him or herself, and to introduce yourself and confirm your identity right at the beginning, then the examiner will ask you general questions on familiar topics. For example, home, family, work, studies, and interests. This section should help you relax and talk naturally. This is very, very, very important in the sense that if you are not natural, if you are not relaxed, you will not be able to speak naturally, right? And you don't need to be worried, or you don't need to be, let's say, you don't need to have lack of confidence. That's a very important aspect. So part 1 টা আপনাকে একটু relax করতে খুব help করবে. And then moving on to part 2, I think most of you are familiar with the word task card or cue card, which is the more popular, let's say, term for part 2. যেখানে আপনাকে একটা topic দেওয়া হবে, and you'll have 60 seconds to prepare, and then you'll have to, based on your preparation, you'll have to speak on that topic for 1 to 2 minutes, but until and unless the examiner asks you to stop. All right? Excellent. Now, following part 2, in part 3, you will be asked some more questions or some more related questions to the part 2 topic that was given to you. So these questions are designed to give you an opportunity to discuss more abstract issues and ideas. This can be a tricky part for, I would say, for a lot of people. This is the primary issue, or this section can be a bit tricky to handle, I would say, because the examiner is going to push you as much as they can. Recently, এই জিনিসটা আমি যেটা নোটিস করছি, যেহেতু আমি এক সময় আইএলসে ছিলাম, ইনভিজিলেটর ছিলাম, সো আমি যেটা দেখতাম যে এক্সামিনাররা পার্ট 3-তে অনেক অনেক বেশি কোয়েশ্চেন করে, বিকজ তারা দেখতে চায় যে ক্যান্ডিডেট আসলে ক্যান দে অ্যানালাইজ দ্য কোয়েশ্চেন, ক্যান দে ইনফর্ম them about these abstract issues, can they provide examples, can they analyze the issue, all of these things, right? So that is, I would say, that is also a part that we'll try and sort it out in maybe some following further lessons. এটা নিয়ে আমরা ডিটেইলে discussion করব. Right. Now, assessment. This is very important. On the bottom right hand corner, আপনারা দেখবেন there is a part called assessment. Now, what do I mean by assessment? বা এই জিনিসটা আসলে মানেটা কি? Assessment basically মানে হচ্ছে কিসের ওপর আপনাকে মার্কিং করা হবে. It is not going to be whimsical, or it is not going to be like, examiner যেটা আপনার ইচ্ছা হইলো সে করে দিল, তাহলে IELTS স্ট্যান্ডার্ডাইজড টেস্ট হতো না, বিকজ ইট ইজ, আপনি ওয়ার্ল্ডের যেখানে IELTS দেন না কেন, ইউ উইল বি মার্কড অন দ্য সেম মার্কিং ক্রাইটেরিয়ান্স। সেগুলো কি? হিয়ার ইট ইজ মার্কড ইন রেড: ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিয়ারেন্স, lexical resource, grammatical range and accuracy, and pronunciation. These are the 4 things বা 4টা অ্যাসপেক্ট যেটার উপর আপনাকে মার্কিং করা হবে। In fact, there is an excellent, fabulous, fantastic document যেটার নাম হচ্ছে ব্যান্ড ডিসক্রিপ্টর। এটা আপনি কেমব্রিজের ওয়েবসাইটেও পাবেন, প্লাস হচ্ছে IELTS এর ওয়েবসাইটেও পাবেন, প্লাস আপনি ব্রিটিশ কাউন্সিল ওয়েবসাইটেও পাবেন। 3টে ডকুমেন্ট আপনি পাবেন: রাইটিং টাস্ক 1, রাইটিং টাস্ক 2 অ্যান্ড স্পিকিং। ওইখানে ব্যান্ড ফ্রম 0 to 9 অ্যান্ড এই 4টা মার্কিং ক্রাইটেরিয়াতে কি করলে আপনি ওই ব্যান্ড পাবেন, বা ওই ব্যান্ড পাওয়ার জন্য আপনাকে কি করতে হবে, এটা সুন্দরভাবে দেওয়া আছে। ইনফ্যাক্ট এক্সামিনার্স হ্যাভ a similar document with them, right? And they look at that, and they look at your performance, and then they give you scoring on each and every individual marking criteria here: fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy, and pronunciation. এখন কয়েকটা জিনিস নিয়ে এখানে আই থিঙ্ক ডিসকাস করাটা একটু জরুরি, সেটা হচ্ছে এই মার্কিং ক্রাইটেরিয়া গুলো বোঝাটা একটু জরুরি। সিম্পলি দ্য রিজন বিইং, অ্যাগেন, আমাকে কিসের ওপর মার্কিং করা হচ্ছে এইটা যদি আমি না জানি, তাহলে it is a bit tricky, or it would be a bit tedious to kind of like figure out exactly আমি আসলে তাহলে ভালোটা করব কোথায়, বা আমাকে যে মার্কিং এর উপর আমি কাজ করছি বা যেটার উপর আমাকে মার্কিং করা হচ্ছে কোন জায়গাটাতে আমার ইমপ্রুভমেন্ট দরকার, এটা যদি আমি না জানি, র্যান্ডমলি যদি আমি এইগুলো নিয়ে আমার স্পিকিং নিয়ে আমি দৌড়ে বেড়াই, দেন ইটস গোয়িং টু বি আ বিট চ্যালেঞ্জিং। সো ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিয়ারেন্স। না, কোহিয়ারেন্স বেসিক্যালি মানে হচ্ছে আপনি যে
কথাগুলো বলছেন বা আনসারগুলো দিচ্ছেন সেটা সেটার কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা বা সেটা কোয়েশ্চেনের সাথে কানেক্টেড কিনা। ইটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। কোয়েশ্চেনের সাথে কানেক্টেড যদি থাকে, ইয়োর কোহিয়ারেন্স ইজ গুড টু গো। বাট ফ্লুয়েন্সি, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ফ্লুয়েন্সি মিনস? এটা আমি আপনাদের কাছ থেকে একটু আনসার, কিছু শাউট আউট চাচ্ছি। আপনারা যদি একটু বলতেন যে হোয়াট ডাজ, ইন ইয়োর ওপিনিয়ন, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ফ্লুয়েন্সি মিনস? আমাকে কেউ একটু বলতে পারবেন ফ্লুয়েন্সি মানে কি? To avoid mumbling, or yeah, I think makes sense. Imon Rana. All right, good, excellent. We'll talk about it. We'll do the introductions a little more towards the end. To avoid mumbling, yes, you're right. In a sense, yes. Any other recommendations, suggestions? Any other opinions about what fluency is? Right, so fluency, what basically fluency means, অনেকে মনে করে fluency মানে to speak without stopping or to speak without any sort of hesitations. You're right in a sense. But what fluency basically means is that you are comfortable speaking what you're speaking. Um, you're confident about what you're saying, and the examiner will understand whether you're comfortable speaking about that topic or not. সো যদি আপনি মানে এক্সামিনার কোনোভাবে বুঝতে পারে যে আপনি ওইটা নিয়ে কথা বলতে কমফোর্টেবল না, তাহলে ফ্লুয়েন্সির একটা ইস্যু তৈরি হবে। ঠিক আছে? নাও অফকোর্স দ্য মাম্বলিং, নট মেকিং ইয়োর সেন্টেন্সেস ক্লিয়ার, it is definitely a part, but mostly it is to show the examiner that you're very comfortable about the language and you're very comfortable in producing the language. Right? So that's what fluency is. Lexical resource simply means vocabulary. Lexis mane word and lexical resources mane hoche vocabulary. Now in this case, অনেকে বলে যে using high level vocabulary, unfamiliar vocabulary. আমার কাছে ব্যাপারটা এত কমপ্লিকেটেড করার কিছু নাই। All I say is vocabulary বলতে বা ভালো vocabulary ইউজের ব্যাপারটা হচ্ছে সিম্পল। সেটা হচ্ছে use appropriate vocabulary, focus on your collocations, focus on your connotations, and make sure that you know exactly what vocabulary you're using. Vocabulary ওখানে বসে কি না, vocabulary ওখানে appropriately ওটার মিনিংটা এক্সপ্রেস করে কিনা। That's all that there is to it basically. And then grammatical range and accuracy, it's pretty self-explanatory. The fact is আপনি সেন্টেন্সেস গ্রামাটিক্যালি অ্যাকুরেটলি বানাইতে পারতেছেন কিনা, নাম্বার ওয়ান। অ্যান্ড সেকেন্ড, আপনি শুধু একই রকমের সেন্টেন্স বানাচ্ছেন কিনা, নাকি আপনি ভ্যারাইটি দেখাচ্ছেন। ইউ শো ভ্যারাইটি, ইউ আর ইউজিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্টেন্সেস, ইউ আর ইউজিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ এক্সপ্রেশনস, ইউ আর ইউজিং ডিফারেন্ট টাইপস অফ cohesive devices, all of these things, right? Accuracy. And then comes pronunciation. Now, pronunciation নিয়ে I think ওভারঅল আমি যেটা দেখি যে এই জিনিসটাকে মানুষ অনেক কমপ্লিকেটেড করে ফেলে। ভাই, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট there are certain aspects of pronunciation যেটা করা অলমোস্ট ইম্পসিবল হয়ে যাবে ফর স্পেশালি ফর সামওয়ান হু ইজ আ সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ স্পিকার। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। আপনি ফোকাস করবেন ক্ল্যারিটির উপর ইন টার্মস অফ ইয়োর প্রনাউন্সিয়েশন। প্রনাউন্সিয়েশনের জন্য আপনি ফোকাস করবেন ক্ল্যারিটি অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন, মানে বোধগম্যতা বলা যাইতে পারে। যে আপনি যখন প্রোনাউন্স করছেন কোনো ওয়ার্ড, আপনি যখন উচ্চারণ করছেন, কোনোভাবে এক্সামিনার যেন সেটা তার কাছে যেন আনক্লিয়ার মনে না হয়। আর ক্ল্যারিটির আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কোনোভাবে উচ্চারণ করতে গিয়ে যেন ভুল না হয়ে যায়, মানে সেটার মিনিং যেন চেঞ্জ না হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, আইল জাস্ট গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল। লেটস লুক এট দিস টু ওয়ার্ডস। Do you think এই দুইটা ওয়ার্ডের উচ্চারণ সেম? Do you think they have the same pronunciation? কি মনে হয়? এই ওয়ার্ডটা আর এই ওয়ার্ডটার উচ্চারণ কি সেম মনে হচ্ছে বা হয়? ওকে, আই থিংক প্রনাউন্সিয়েশনটা আলাদা হবে। ওকে, অলরাইট, গুড। বাকিদের কি মতামত, কি মনে হয়? All right, so I think you see, these two words are not homophones, right? They are not homophones. মানে তাদের উচ্চারণ এক না, তাদের উচ্চারণ আলাদা।
So this has a long vowel, she, and this is ship. Right? So কোনো কারণে যদি আমরা sheep বলতে গিয়ে ship বলে ফেলি, তার মানে উচ্চারণটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। As a result, word চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। As a result, meaning চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে? So this can create a lot of problems later on down the line. হ্যাঁ, however, there are certain aspects, কিছু কিছু ওয়ার্ড এটা ছোটখাটো এইদিকে ভাওয়াল এদিক ওদিক হইলে মিনিংটা চেঞ্জ হয় না, বাট there are lots of words যেখানে আপনি কোনো কারণে যদি ভাওয়াল চেঞ্জ হয়ে যায় বা প্রনাউন্সিয়েশনের কিছু কিছু অ্যাসপেক্টস যদি চেঞ্জ হয়ে যায়, দেন it is most likely going to change the meaning, and then there is a problem here, both in terms of clarity and comprehension in general. Right? So pronunciation এর ক্ষেত্রে focus on clarity and comprehension. In this case, you can find a lot of examples called homophones. Homophones basically মানে হচ্ছে thing with the same words with the same pronunciation. For example, অনেকে আবার এই দুইটা উচ্চারণ আলাদা করে। Look at these two words. এই দুইটা ওয়ার্ড উচ্চারণ সেম, দে আর হোমোফোনস, কিন্তু তারা উচ্চারণ করে আলাদাভাবে। আপনি হয়তো নিজেই কোনো মানুষকে বা ফ্রেন্ড বা কলিগকে চেনেন যারা এটা SON কে উচ্চারণ করে সন বলে, এটা বলে সান, বাট অ্যাকচুয়ালি বোথ আর প্রনাউন্সড অ্যাজ সান। দে হ্যাভ দ্য সেম প্রনাউন্সিয়েশন। আর একটা খুবই কমন একটা মিসকনসেপশন ইন টার্মস অফ প্রনাউন্সিয়েশন আর দিস থ্রি। এই তিনটার উচ্চারণ বেসিক্যালি সেম, দে আর হোমোফোনস। এই তিনটার উচ্চারণ সেম। এটা যদি টু হয়, এটাও টু, এটাও টু। কিন্তু এটা যদি আপনি টু বলেন, তাহলে এটাকেও টু বলতে হবে। ঠিক আছে? সো অফকোর্স এইটা যদি আপনি চেঞ্জ করেন, এটা কম্প্রিহেনশনে কোনো প্রবলেম করবে না। কিন্তু এইটা যদি আপনি উচ্চারণ চেঞ্জ করেন, তাহলে মোস্ট লাইকলি কম্প্রিহেনশনে ইস্যু হবে। মানে এক্সামিনারের বুঝতে প্রবলেম হবে যে আসলে আপনি বলতে চাচ্ছেনটা কি। সো এইটা যদি আপনি টু কে টু বলেন, দেন ইটস নট আ প্রবলেম, despite the fact it's incorrect, but এটার কোনো প্রবলেম হবে না। However, if you do this or this, then it's most likely going to create a problem. Right? So you have to keep that in mind in terms of, let's say, what should I? A lot of people think that they have to speak like an American, or they have to speak like a British person or an Australian guy or a Canadian person for that matter to get extra points. Now you see, ওই যে চারটা যে মার্কিং ক্রাইটেরিয়া দেখলেন, এই চারটা মার্কিং ক্রাইটেরিয়ার ছাড়া আপনাকে কিছুর ওপর আর মার্কিং করা হয় না। সো এখানে অ্যাকসেন্ট বলে কোনো জিনিস নাই। সো ইউর নট মার্কড অন ইউর অ্যাকসেন্ট। জাস্ট টু গিভ ইউ অ্যান এক্সাম্পল, I have a band 9 in my speaking test. আর আমার একটা ইন্ডিয়ান অ্যাকসেন্ট আছে because I grew up in India. And it doesn't really matter. আমি ওই যে ক কে খ বলে বা টি কে ঠি বলে, পি কে ফি বলে এইভাবে আমি উচ্চারণ করি না। You have been listening to me speak in English for the last 30 odd minutes or so. So it's absolutely fine, right? So you don't need to worry about that. আপনার যেটা আছে, have your own identity. It's absolutely fine. ঠিক আছে? Don't worry about that. Now, do you remember the beginning of the lesson when I asked you to introduce yourselves? So some of you sent me messages, some of you sent me, or some of you spoke out loud. মনে আছে? At the beginning of the lesson, সবার? So, ওই কোয়েশ্চেনগুলো যদি আপনারা দেখেন, কোয়েশ্চেনগুলো যে টপিকগুলোর ওপর ছিল, সেগুলো মনে আছে? It was, you know, it was like your hometown, your name, what you do, these things. ঠিক আছে? এই যে টপিকগুলো আছে বা যে কোয়েশ্চেনসগুলো আমি করেছিলাম, আইএলটিএস স্পিকিং এর কোন পার্ট নিয়ে বা কোন পার্টে এই কোয়েশ্চেনগুলো করা হবে বলে মনে হয় বা হতে পারে? আই ফ্রম থিংক আওয়ার স্পিকিং পার্টটাতে। ইয়েস, কোন পার্ট মনে আছে? তিনটা পার্ট আছে, পার্ট 1, পার্ট 2 এন্ড পার্ট 3। পার্ট অন। Excellent. Yes, your child is right as well. Hey, he's going to be a very good learner in the future, right? Right. So in on my side. yeah, he's a very I would say observant
kid as well. All right. So yes, it is part 1. Imon, what do you think? স্যার কিছু বলেন আপনি Hmm? Yes, Alamin, sorry, go on. Mr. Jamil, Mr. Hamidul, Mr. Masood. Come on, give it a shot. স্যার নেটওয়ার্কে একটু সমস্যা ছিল তো এর জন্য It's একটু okay. আগের স্লাইডটা বুঝি না আর কি আচ্ছা, আগের স্লাইডটা? You mean this one? এইটা? Is it this one? স্যার আচ্ছা, এইটার যেটা মিনিং সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি যে আমরা স্পিকিং যে টেস্টটা আছে আইএলস এর সেইখানে আপনাকে মার্কিং করা হবে এই 4টা বিষয়ের উপর। সেটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি, কোহিয়ারেন্স, your vocabulary, grammatical range and accuracy and pronunciation। এই 4টা জিনিসের উপর আপনাকে মার্কিং করা হবে, কিন্তু আপনাকে অ্যাকসেন্টের ওপর মার্কিং করা হবে না। সো আমরা অ্যাকসেন্টের দিকে ফোকাস করব না, আমরা ফোকাস করব প্রোনাউন্সিয়েশন যেন ক্লিয়ার হয়, আমরা ভালো ভোক্যাবুলারি যেন ইউজ করতে পারি, আমরা সেন্টেন্সেস গুলো যেন অ্যাকিউরেট অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট তৈরি করতে পারি, এবং আমরা বিভিন্ন টাইপ অফ সেন্টেন্সেস যেন তৈরি করতে পারি। দিজ আর হোয়াট উই আর এইমিং ফর। এটা হচ্ছে আমাদের গোল হবে, বাট অ্যাকসেন্ট নিয়ে আমাদের খুব একটা হেডেক নেওয়ার প্রয়োজন নাই। ঠিক আছে, এইটাই হচ্ছে ব্যাপার। আলামিন ভাই, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ক্লিয়ার হয়েছে এবার আলামিন ভাই? জি স্যার ক্লিয়ার Excellent, brilliant. Now then, yes, so we have some sir. suggestions here. Good, good, excellent. So we have some suggestions here. So for example, introduction, hobbies, about, study, yes, learn vocabulary, practice, etc. Okay, yeah, both are correct. Iman, you are just taking from me. So you're basically cheating in that sense. You should have come up with some suggestions on your own. But yes, you are right. You're also absolutely right. So you will be asked to introduce yourself most of the time. You might be asked about your hobbies. You might be asked about your education or work. You might be asked about, let's say, your future plan. Right? You might be asked about your school. You might be asked about movies. You might be asked about music. You might be asked about food, clothing. So there are numerous, মানে অগন্তিক টপিক আছে যেটা আপনাকে রিলেটেড টপিক, যেটা আপনাকে কোয়েশ্চেন করা যাইতে পারে বা করতে পারে। সো দিজ আর জাস্ট সাম এক্সাম্পলস অফ দ্য টপিকস। ঠিক আছে, নাও যেহেতু আমরা পার্ট 1 নিয়ে আজকে একটু ফোকাস করছি, দিস ইজ বেসিক্যালি জাস্ট পার্ট 1 অর ইন্ট্রোডাকশন টু পার্ট 1। আমি আপনাদের এই কয়েকটা কোয়েশ্চেন আমি আপনাদেরকে অলরেডি বানাই দিছি। সো হিয়ার আর 10 কোয়েশ্চেনস, বাট আপনাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে আপনারা ডিসাইড করবেন কোন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা যাইতে পারে, কোন কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করা হবে না। এখন আপনি হয়তো মনে করতে পারেন যে ওয়াই আমাকে কিছু কিছু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে না, এগুলো আমার ব্যাপারেই তো জিজ্ঞেস করছে, বাট ইটস অ্যাবাউট মি। বাট দেয়ার আর সার্টেন টপিকস বা কিছু কিছু স্পেসিফিক বা কিছু কিছু বিষয়ে আপনাকে প্রশ্ন করা হবে না, এগুলোও আপনার জানা দরকার। সো এই কোয়েশ্চেন পার্ট 1-এ হবে না, বাট দ্য পয়েন্ট ইজ এই কোয়েশ্চেন কোনোভাবেই আইএলসে আসবে না। দ্য রিজন বিইং দিজ আর কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিকস। আইএলস স্পিকিং টেস্টে কখনো আপনাকে কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিকস নিয়ে বা প্রাইভেট কোয়েশ্চেন্স করা হবে না। পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স করা হতে পারে, বাট প্রাইভেট কোয়েশ্চেন্স করা হবে না। সো ইউল ফাইন্ড দিজ আর a bit controversial questions. So you most likely will not face this question. Number 1, মানে পুরো IELTS সেকশনেই আপনি পাবেন না, পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 কোথাও পাবেন না। Same thing goes for this question.
দিজ আর প্রাইভেট কোয়েশ্চেন্স, এগুলো নিয়ে আপনাকে এই প্ল্যাটফর্মে কোয়েশ্চেন করা হবে না, ঠিক আছে? অলসো দিজ কোয়েশ্চেন্স, এগুলো খুবই প্রাইভেট কোয়েশ্চেন্স, সো এই প্রাইভেট কোয়েশ্চেনগুলো আপনাকে করা হবে না। অ্যান্ড দের ইজ ওয়ান মোর কোয়েশ্চেন রাইট হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে এইটাও আপনাকে কোয়েশ্চেন করা হবে না, বিকজ দিস ইজ আ প্রাইভেট কোয়েশ্চেন, ঠিক আছে? সো ফর এক্সাম্পল, আপনার ইনকাম কত, হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ ইউর ইনকাম, বা হাউ মাচ ডু ইউ আর্ন, সোর্স, হাউ মাচ, ট্যাক্স, বা which political party or which political ideology do you align with, এই ধরনের প্রাইভেট বা কন্ট্রোভার্সিয়াল কোয়েশ্চেন নিয়ে আপনাকে বা টপিক নিয়ে কখনো কোয়েশ্চেন করা হবে না। Does that make sense to everyone? সবাই কি এই ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন যে কেন এই প্রশ্নগুলো আপনাদেরকে করা হবে না? ভাই কোশ্চেনটা আরেকবার একটু রিপিট করবেন প্লিজ। হ্যাঁ, মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে এই কোয়েশ্চেনগুলো কেন আপনাকে আইএলস এ করা হবে না, এইটা কি ক্লিয়ার হয়েছে? এই দ্য ওয়ানস ইন রেড, লাল যেগুলো আমি করে রেখেছি, এইগুলো কোয়েশ্চেন আপনাকে করা হবে না আইএলস এ, কেন বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ 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 রাইট, জি ভাই। জি, এগুলো হচ্ছে কন্ট্রোভার্সিয়াল টপিকস বা ভেরি প্রাইভেট কোয়েশ্চেন, সো আপনাকে প্রাইভেট কোয়েশ্চেন্স অ্যান্ড কন্ট্রোভার্সিয়াল কোয়েশ্চেন্স কখনো করা হবে না, ঠিক আছে? দ্যাটস দ্য বেসিক গোল আর কি। আচ্ছা, এখন জাস্ট ওয়ান মোর থিং টু ক্ল্যারিফাই, এই যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেটা হচ্ছে ডু ইউ লাইক প্লান্টস অর ট্রিজ, ইট ইজ আ লাইকলি কোয়েশ্চেন ইন পার্ট 1। ইনফ্যাক্ট এই কোয়েশ্চেনটা আমাকেই করা হয়েছিল while I was giving my speaking test. এই কোয়েশ্চেনটাও আইএলস এ স্পিকিং পার্ট 1 এ আসতে পারে, ইটস এ ভেরি লাইকলি কোয়েশ্চেন। তবে সাধারণত এরকম কোয়েশ্চেন করে না, বিকজ এইটা হচ্ছে কি একটু মাঝখানে পড়ে, পার্সোনাল প্রাইভেট কোয়েশ্চেনের মাঝখানে পড়ে। সো আমি খুব একটা এই স্যাম্পল দেখি নাই, কিন্তু একেবারেই যে দেখি নাই এমনও না। বেশ কিছু স্টুডেন্ট এসে আমাকে বলেছে যে স্যার আই হ্যাভ ফেস দিস কোয়েশ্চেন ইন, এই ফরম্যাটে না হলেও কোনো না কোনোভাবে এই কোয়েশ্চেনটা অনেক সময় করে বসতে পারে, ঠিক আছে? So these are the questions. So question number 1, question number 4, 5, 6, 8 and 10, এই কোয়েশ্চেনগুলো পার্ট 1 এ আপনাকে করতে দিতে পারে বা আপনাকে জিজ্ঞেস করে বসতে পারে, ঠিক আছে? এক্সেলেন্ট। নাও the most important part, that is let's practice. স্পিকিং যেহেতু